аз саволи ҳамешагӣ шурӯъ мекунем ки ба ҳамаи бинандаҳо мо як савол дорем дар аввал. Чаро маҳз шумо ҳамин минтақаро интихоб кардед? ман маъмулан тобистон баъзан вақт шомгоҳҳо инҷа мебиёям. аз ҳавову фазои инҷа бисёр хушам меояд ва гумон кардам ки дар зимистонам бад нест як бор таҷриба кунем, чунки чанд сол аст ки ҳамин боғ сохта шудааст, бунёд шудааст. ман дар зимистон ёд надорам ки омада бошам инҷа. ба ҳар ҳол бад нест ки зимистонам як бор гузар кунем аз инҷа ва ба баҳонаи барномаи шумо инҷаро дидан кунем ки дар зимистон чӣ ҳолу ҳавое дорад. ба ҳар сурат бад нест барги дарахтон рехтан масалан як намои ғамангез дорад ки оқибати кори дунё ҳамин аст, оқибати умри инсонҳо ҳамин аст ва ин барои мо, барои бинандаи мо шояд дарсе мешавад. як тадқиқотчӣ чӣ гуна як фазоро дӯст медорад? Ором бошад, шулуғ бошад? як таҳқиқотчӣ фазоеро дӯст медорад ки дар он иттилоъ дастрас бошад, санадҳо дастрас бошанд, маълумот дастрас бошад ва қаҳрамонҳо чӣ мусбат чӣ манфӣ дастрас бошанду суҳбат кунанд. аз дастрасӣ ба иттилоъ гуфтед. имрӯз дастрасӣ ба иттилоъ дар кишвар чӣ тавр аст? мо дар солҳои охир хеле заифнолӣ кардем аз ин ки дар кишвари мо ба иттилоъ дастрасӣ нест, дастрасӣ маҳдуд аст. ман ба ин натиҷа расидам ки мо дигар ки гила накунем, мо талош кунем бо ҳамаи роҳҳои қонунӣ. ниҳодҳое ки ба мо маълумот наметиҳанд, бо баҳонаҳои мухталиф сарпечӣ мекунанд, онҳоро ба додгоҳ кашем ва додгоҳ вазифадор кунад ки ба мо маълумот диҳанд. бо ин ки мо ҳамеша гила мекунем ки ба маълумот дастрасӣ нест, вазоратҳо, ниҳодҳо, ҳатто ширкатҳои хусусӣ ба мо иттилоъ намедиҳанд, парҳез мекунанд аз суҳбат бо рӯзноманигорон. онҳо кори худро ва надодани иттилоъро ба рӯзноманигорон дуруст мешуморанд. акнун замоне фаро расидааст ки мо аз роҳҳои қонунӣ кор бигирем ва вазифадор кунем касоне ки иттилоъ дар даст доранд, иттилоъи барои ҷамъият муҳим ва донистаниро дар ихтиёр доранд ва намедиҳанд, онҳо дар назди қонун ҷавоб гӯянд ва ба ин тартиб мо онҳоро вазифадор ва моил ба ҳамкорӣ бо рӯзноманигорон кунем ва омӯзонем ки меъёрҳои қонунро, талаботи қонунро риоя кунанд. худи шумо чӣ гуна ба иттилоъотҳои муҳим ки дар тадқиқотҳои худ истифода бурда дастрасӣ пайдо мекунед? хуб, як журналисти касбӣ медонад ки аз куҷо иттилоъ дарёфт кунад. роҳҳои дастрас кардани иттилоъро меомӯзад. ин гуна нест ки шумо аз ҳаво ва масалан аз интернет ё аз хулоса аз ягон дӯст шинос иттилоъ пайдо кунед. хуб, қадам ба қадам пеш рафтан, аввал дар манбаъҳои дастрас, манбаъҳои озод ба қавле кушода, интернет. вақте як ширкате мехоҳед таҳқиқот кунед ё ки фарз кардем ягон мансабдорро мехоҳед дар бораш шунидед ки ба корҳои хилоф даст мезанад, аз ҳадди салоҳиятҳои хизматиш берун меравад. хуб, нахуст дар манбаъҳои боз ҷустуҷӯ мекунед ки дар манбаъҳои боз дар бораи шахсияти мавриди назари шумо ё ширкати мавриди назари шумо чӣ гуфта шудааст. ҳатман як пайванде пайдо мешавад бо касое ки ин ширкат ё ин шахсият алоқамандӣ дорад, наздикӣ дорад ва ҳамин тавр қадам ба қадам пеш рафта ва аз манбаъҳои дигар иттилоъ пайдо кардан ва макони сабти масалан ширкат аст оно пайдо кардан ва дигар ҷузъиёте. вале ман бар ин назарам ки намешавад дар як суҳбати кӯтоҳ ҳамаи ина муфассал фаҳмондан имкон надорад. агар аудитория бошад ва вақт кофӣ бошад ва масалан ҷоҳое ки ман фаромӯш мекунам гап намезанам саволу ҷавоб шад, дар ин шакл мешавад фаҳмондан ба аудитория, ба бинанда, ба журналистшавандаҳо ё умуман журналистон ки чӣ гуна иттилоъ дастрас кардан мумкин аст дар раванди таҳқиқоти журналистӣ ё умуман дар фаъолияти журналистӣ. шумо инҷо дар бораи як аудитория гуфтед. то ҷое ки мо маълумот дорем, шумо як замоне як чӣ мегӯям як нақшае доштед ки як гурӯҳи тадқиқотгаронро ташкил кунед, яъне ки ҷамъоварӣ намояд он журналистоне ки
و تحقیقات سر و کار دارم. در این باره یعنی که عاقبت آن گروه چی شد؟ نقشه در سطح همون نقشه باقی ماند. ما بچه‌هایی را پیدا نکردیم که جدا از خفای همین کار شوند. شاید در علیحدگی این کار میکنن اما در تیم نخواستن که بعضی ها کنن. شاید درسترش ما مراجعت نکردیم. ما چند نفر یک مرتبه دو مرتبه شیشتیم نقشه کشیدیم که چیکار کنیم میشود همین کارا را کردن و دیگر کسی از پشت نقشه نرفت. هرچند من میبینم در خود کشورهای پساشوروی در مثلا فضای اطلاعاتی چنین گروه ها هست، چنین تیم ها ردکسیون هست که تنها و تنها به فعالیت تحقیقات ژورنالیستی مشغول هستند و بسیار ثمره خوب، ثمره نیک میدهند و در یک جایگی کار رو پیش بردن و منظم پیش بردن بسیار آسان است. از این خاطر من میخواستم در تاجیکستان هم همین گونه یک گروه یا ردکسیون تشکیل شود که متاسفانه کاری نکردیم برای این. شاید در آینده شود، جای تاسف نیست، شاید مثلا آینده های نزدیک یا آینده های میان مهلت این کار صورت گیرد. نبودن مبلغ یعنی که اقتصادیاتی هست سبب می شود که زیادی از نشریه ها محکم می شوند یا اینکه گوییم که یک نقشه که یک گروه از ژورنالیستان طرحریزی میکنند اون به یگان نتیجه می انجامد. و فکر شما چگونه است؟ یعنی که می توانند که یک گروه از ژورنالیستان به یگان دستگیری مالیوی خارجی یک گروه تحقیقاتی تشکیل کنند از خفای تحقیقات؟ سوال بسیار خوب است. من فکر من این است و خلاصه من این است که مهمترین چیز در ژورنالیستیک، مهمترین عامل یا مهمترین نکته‌ای که میشد به اون تکیه کرد ایده است. یعنی همه کار از ایده صورت میگیرد، آغاز میشود و پیش میرود. نبودن اقتصاد درست یا مثلا پشتیبانی مالی، نبودن مثلا فضای مساعد کاری و نبودن ایده، همه اینا در یک جایگی مانع هستند خودی به خود، ولی مانع اساسی نبودن ایده است. در شرایط حاضر در خلاصه محیط کنونی در تاجیکستان من امکانی را نمیبینم که یک ردکسی محلی ملی تواند از عهده انجام دادن تحقیقات های سرخرج برآید، چون که برای یک تحقیقات یک نفر دو نفر باید جدا شوند و این کاری مثلا یک روزه دو روزه یک هفته دو هفته اینه نیست. شما یک ماه دو ماه تا سه چهار ماه باید زحمت کشید و باید تلاش کنید که بعد همه اون اطلاعات مورد نظر جمع آوری کنید و اونو فیلتر کنید و اونو مثلا که فکت چک کنید به قول امروز پیش از نشر و حتی شما وظیفه‌دار هستید از قهرمان منفی که در تحقیقات شما است از اونم نظر گیرید. نمیشد بدون نظری وای تحقیقات نشر کرد و همه این مهلت میگیرد. مثلا پیدا کردن همون تحقیقات منفی یک ماه دو ماه سه ماه وقت میگیرد. به همین خاطر ردکسی های محلی و عموما مثلا ژورنالیستیک ملی در حال حاضر توان پرداخت مالی خرج های ژورنالیستیک تحقیقاتی را ندارد. درباره مبلغ گفتن یعنی خرج های یک تحقیقات شما چندین تحقیقات های گذراندید که خیلی که وقتی زیاد رو طلب میکنه و فکر شما به یک چنین تحقیقات ها یعنی چقدر مبلغ صرف میشه؟ نه تنها به فکر شما خود شما چقدر مبلغ صرف میکنید در اون تحقیقات؟ تا جای این اطلاع خصوصی است، اگر که مثلا ما این بسیار روشاد نگوییم بهتر است. من یکی از بردها یا امکانیت هایی که من دارم شاید بچه های دیگر ندارن این است که من همزمان یک کاری ثابت دارم، یعنی کار دائمی دارم که از اونجا معاش پیدا میکنه و در برابر اون مثلا به کارهای تحقیقاتی مشغول میشوم، با موضوعهای تحقیقاتی مشغول میشوم. از این خاطر مثلا این امکانیت برای من دست داده است که من مثلا تحقیقات انجام بدم. بچه‌های دیگر بگید که تقریبا چقدر خرج میشه؟ خب ببینید یک ژورنالیست در یک ماه چقدر معاش گیرد که برای زندگیش میرسد؟ تقریبا از برنامه‌های پیشتر با ما گفتن که 4-5 هزار تومان در یک ماه معاش داشته باشد که یک زندگی عادی در برابر خانه شخصی داشتنش. خب انا که 5 به 3 یا به 4 ضرب زنید، مثلا 4 ماه کار کنید، اگر فرض کردیم 2000 سامانی یا چقدر، اگر 5000 باشد 20000 سامانی باید مبلغ خرجیت تحقیقات باشد که شما باید به اون کار دست زنید. در غیر این صورت معنا ندارد که شما همه وقت نیروتون خرج کنید و در عوض مثلا درآمدی نداشته باشید.
معنی پیدا نمیکند و شما یک مرتبه دو مرتبه شاید از روی شوق و هوس و مثلا میگید که ایده این که مثلا من ژورنالیست خوب شوم و ژورنالیست بهتر مثلا دردی اگم جای مشکلات گپ زنم یا که مثلا که فرض کردیم قانون شکنی گپ زنم یک مرتبه دو مرتبه به این کار مشغول میشید از روی هوس، اما در نهایت خسته میشید. وقتی جبران نمیشود تلاش های شما، جبران نمیشود زحمت های شما و این کار خسته کننده میشد. بیا درباره یکی از تحقیقات هایی که خیلی هم آوازه‌دار بود درباره اون بگیم که با نام خانه های بیگ صبور در وبسایت فرج نشر شد. ایده همون تحقیقات از کجا به سر شما؟ خوب ببینید یک موضوع یا یک ایده برای تحقیقات ژورنالیستی از کجا پیدا می شود؟ در برابر اینکه شما از رسانه ها میخوانید یا اینکه کسی به شما میگوید یا اینکه فرض کردیم یگام سند به طور اتفاقی دسترس میکنید از اون شروع میکنید. مثلا بسیار باهوش بودن در کار، بسیار با توجه بودن در کار به محیط اطراف که چی گپ میزنند، درباره که چی میگویند و این ایده از همین گفتگوی دیگران پیدا می شود، از گفتگوهای بداهتی در رفت یگام صحبت یگام نکته گفته می شود، یگام اطلاعی گفته می شود که بسیار جالب است، از همینجا شروع می شود. و من چندی از تحقیقاتام همین گونه شروع شده بودن، از جمله همین خانه های بیگ صبور که درباره رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیگ صبور انجام شده بود. چندی از همکسبای ما گفتن که در یعنی خلاصه تابستان همون سالی که بعد من تیر ماهش به این کار مشغول شدم، تابستانش اطلاع پیدا کردم که همین رئیس محترم و خانه فروشی مشغول است و چندی از روزنامه‌نگارا، ببینید نازکی کار در کجا، چندی از روزنامه‌نگارای ما به حضور همون رئیس خدمات علاقه رفتن و با اون گفتگو کردن درباره خانه خری، در کجا خانه می‌سازید، چیکار می‌کنید، چقدر است. ژورنالیست‌ها رفتن گفتگو کردن و می‌خواستن خانه خرن. خود ژورنالیست‌ها شاهد همین حالت بودن، آمدن نقل کردن که همین خیلی از خانه‌های ارزان می‌فروشد نسبت دیگر مثلا شرکت‌هایی که به ساختمان و فروش خانه مشغول هستند، این خانه‌های این رئیس محترم ارزان‌تر است. همین خلاصه حالت نقل کردن، یک نفر نه 3-4 نفر نقل کردن، از روزنامه‌نگاران، از خبرنگاران نقل کردن. بعد من با دوستای خلاصه روزنامه‌نگارای همکسبامون از دیگر کشورها صحبت می‌کردیم، با تحقیقاتگران البته صحبت می‌کردیم. من گفتم که همین خیلی است در تاجیکستان یک کسی هست که با رئیس هست که در برابر کار دولتی، خدمتچی دولتی بودن، همزمان با ساختن و فروش خانه‌ها مشغول است. همین لحظه‌ای که من همین گپ تمام کردم دیگه از گریبان من گرفتن و گفتن که همین کارو باید انجام بدیم، همین کارو باید تحقیق کنیم که آیا درست واقعا همین حالت همین گونه است یا اینکه مثلا در حق مردک تهمت میکنن. بهترین موضوع است همین کارو حتما انجام ده. یعنی ایده مثلا پیشنهاد موضوع از اونا بود، من این خبر نقل کردم و در عوض ایده گرفتم برای انجام دادن تحقیقات. خب خلاصه وقتی در اینترنت، فضای اینترنت جستجو میکردیم، پیدا کردیم که خلاصه شرکتی که انا با ساختمان خانه ها مشغول است و انا در همون منطقه هایی که رئیس خدمات علاقه تاجیکستان خانه میسازد، نام دارد کامل 2010. بعد جستجو کردیم که این شرکت تنها در شهر دوشنبه نه، در مثلا بیرون از دوشنبه در شهر کولا و در دیگر جاها هم خانه میسازد، از جمله همین بناهای بلند خدمات علاقه که بلندترین بنا در تاجیکستان از عنوان میشوند، در مرکزترین نقطه تاجیکستان یا شهر دوشنبه ساخته شدن. در ابتدا همین کامل 2010 میساخت، بعدتر بعد نام شرکت عوض کردن، دیگر شرکت ها آوردن به بازار. خلاصه همین بود، از همینجا شروع شد. بعد برای آزمایش ما یک نفر فرستادیم، رفت صحبت کرد همچون خریدار، مطمئن شدیم که همین مردک خودش مشغول است به همین خانه یا فروشی خانه ها. در اتاق دولتی، کاری دولتی که مثلا اونجا باید که فعالیت خدمات علاقه را پیش برد، با تجارت شخصی مشغول بود. بالای این که مثلا برخلاف قانونگذاری تاجیکستان، برخلاف قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه با کروپسیا، این به تجارت شخصی مثلا مشغول است، به تجارت مشغول است که قانونگذاری کاملا منع کرده است. خدمتچی‌های دولتی حق ندارند به تجارت مشغول شوند در برابر اشغال وظیفه دولتی. برخلاف همه این کارا در اتاق دولتی که اجاره اون مثلا که دولت پرداخت میکند، خرج و مثلا خراجات نگهداری اون بنا را دولت پرداخت میکند،
این رئیسی خدمات علاقه کارهای شخصیش پیش میبرد. باری دوم من خودم رفتم صحبت کردم، گفتم که من خبرنگار هستم، شما در اینجا به فروش خانه ها مشغول هستید، این خلاف قانونگذاری است که. گفتن که نه من این کارو نمیکنم، من کمک میکنم، من به این کار مشغول نیستم، من فقط به این بچه‌ها کمک میکنم. بعد من گفتم که فرزند شما همین شرکت به نام فرزند شما ثبت شده. گفت نه این پیشتر بود و حاضر نیست. در حالی که تمامی کسایی که از همین شرکت خانه خریده بودن خلاصه با کامل 2010 شرطنامه بستند. یعنی حتی بعضی از کارمندای خود خدمات علاقه به فروش خانه ها جلب شده بودند. در آشیانه دومی بینای خدمات علاقه مرکز فروش خانه های شرکت کامل 2010 جاگیر شده بود. اونجا به قول اجنت ها، یعنی همون خانه فروش ها اونجا میشیشتن، با تماس هایی که از بیرون می اومد، از اعلان هایی که در کوچه ها نصب شده بود، مردم زنگ می‌زدن می‌خواستن قیمتی خانه و در کجا بودن خانه های فروشی را پرسن از شرکت کامل 2010. از همین بینای خدمات علاقه جواب میدادن. حتی مثلا تلفن کاری خدمات علاقه پیوست شده بود با شرکت کامل 2010. شما فرض کردین به تلفن شهری خدمات علاقه زنگ می‌زدید، از اون طرف مسئولای شرکت کامل 2010 می‌برداشتن و با شما صحبت می‌کردن. همین گونه یک حالت نادر بود که احتمال در پهنای شوروی پیشین و در بسیاری از کشورهای دنیا این گونه حالت پیدا کردن غیر امکان است که یک مسئول دولتی خلاف قانونگذاری با تجارت مثلا شخصی خودش مشغول باشد و این تجارت بیاره در داخل بینای دولتی جاگیر کند و مشتری ها را جلب کند، اونجا مشتری ها را با کنند. نوبت پایی ها میشد. مثلا من خودم چند بار که رفتم شاهد شدم، اونجا پشت در قطار می ایستادن مردم، اینش مثلا خانه خری آمده است، اینش مثلا باقی مانده مبلغ آورده است، یک کسی دیگرش آمده است پرسد که برای چی خانه ها دیر ساخته می شوند. و مثل همین، مثل یک شرکت خصوصی که با فروش و ساختن و فروش خانه ها مشغول است، خدمات علاقه را به همین خیل شرکت تبدیل داده بود. همین تحقیقات چند ماه دوام کرد؟ خلاصه حدود 5 ماه دوام کرد. در ماه ششم نشر شد. این خیلی دقیق کارانه صورت گرفته بود و همه اطلاعی که اونجا ذکر شده بود بارها سنجیده شد که مبادا ما به اشتباه رفتیم و از بالای ما شکایت شود و ما را به دادگاه کشند. و تعجب اینجا است که من تا حاضر مثلا تعجب میکنم همین کار، همین چیزی که ما نقل کردیم در شاید 50 متری پارلمان تاجیکستان صورت میگرفت، در 100 متری وزارت کارهای داخلی جاگیر است همین خدمات علاقه و همین کارا اینجا صورت، و در 50 متری دیگری مثلا یکی از نهادهای مهمی کشور ما، مقامات قدرتی دیگر جاگیر است. همین نهادها ندیدن یا خود را به نادانی زدن و تا امروز هیچ واکنشی نکردند. نگفتند که برای چی شما مثلا همزمان به کار دولتی مشغول هستید و هم تجارت پیش میبرید. و تا امروز همین خانه هایی که ساخته شدن از جانب شرکت کامل 2010 مورد بحث و خنده‌خریش و مورد تأسف قرار گرفتند که چگونه ممکن است که این گونه بنا ساخته شود و به مشتری ها فروخته شود که در اونجا کاملا امکان زندگی کردن وجود ندارد، چون که آفتاب نمیرسد، هوا نمیرسد. در حالتی مثلا یگام حالتهای فوق‌العاده مثل زمین جنبی و سوختار و این کارو از اونجا مردم رو برآوردن خیلی دشوار است، غیر امکان است و تلفات جانی خیلی زیاد می شود. چگونه ممکن است که همین شرکت با نقص تمام قانونگذاری ها، معیارها، طلبات ها فعالیت دارد و این بنا را ساخت و تا کنون وجود دارد و کسی سوال نمی کند که برای چی به این کارها شما دست میزنید؟ من وقتی که اون تحقیقات رو میخوندم یک چی برای من خیلی عجیب بود که مؤلف نوشته است اول میرود نزد خود رئیس همون خدمات علاقه و درباره خریدن خانه ها مصلحت میکند و بعدتر رفته همچون روزنامه‌نگار با صحبت میکند. اونجا تنها شما رفتید یا اینکه با شما کدام دیگر معامله شد؟
пештар зикр кардам, мо як нафар фиристодем ҳамчун озмоишӣ як нафар рафт суҳбат кард ва омад масалан суҳбатша нақл кард ки ҳамин хел гуфтугӯ яъне диалог сурат гирифт. воқеан мефурӯшам хона ва ин кор ҳамунҷо сурат мегирад. бори дуввум ман худам рафтам ҳамин гуна суҳбат кардам. бо манам ҳамчун масалан дар журналистикаи таҳқиқотӣ бисёр чизи маъмул аст. журналист касбашро иваз мекунад. ман комилан ҳақ доштам ки ба ҳайси як харидор, рӯзноманигор дар либоси як харидор рафта бо раиси хадамоти алоқа суҳбат кунам. ин гуна усул бисёр маъмул аст. дар донишгоҳ ҳам дарс метиҳанд. як рӯзноманигор барои собит кардани гипотезааш метавонад ки касбашро муваққатан иваз кунад барои дарёфт кардани иттилоъ ва исбот кардани далелаш. ман худам хонахар рафтам ҳамчун ва бори дуввум ҳамчун рӯзноманигор рафта суҳбат кардам. ман ин эҳтимолрам ҷо гузошта будам ки шояд мана шиносад, аммо нашинохт ки ман пештар омада суҳбат карда будам. аз ин ҷиҳат ки назди ӯ ҳамарӯза 50-100 кас 150 кас медаромадам ва имкон надошт ки чеҳраи ҳамаи онҳоро дар зеҳнаш гирад. дар бораи дигар тадқиқот шумо мегӯем ки ҳамин сол як хабар нашр шуд дар мобайни 8 тадқиқоти дигар дар аврупои шарқӣ ва қавқозу осиёи марказӣ. осиёи марказӣ. яъне ки беҳтарин тадқиқот дониста шуд. ин тадқиқот чӣ тавр гузашта буд? ин тадқиқот моҳи октябр нашр шуда буд. моҳи октябр ё ноябр нашр шуда буд. ман санаш дақиқ дар хотирам нест. октябр ё ноябри 2021 нашр шуда буд. ҳамаги як 3-4 моҳи пештар. хулоса дар бораи ин буд ки шаҳрвандони тоҷикистон, муҳоҷирони кории тоҷикистонӣ ки аз Русия ихроҷ мешаванд, ба далели қонуншиканиҳо дар Русия ихроҷ мешаванд аз он кишвар, гашта меоянд дар Тоҷикистон, ному насаб иваз мекунанд ва дубора ба Русия мераванд. ҳаминора хатари ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб кардан вуҷуд дорад. яъне касое ки ҳамин корро мекунанд дар Русия ба ҷавобгарӣ ҷалб мешаванд. дар соли 2021 ва 2020 ва пештар аз ин ҳам аллакай шурӯъ шуда буд. онҳоро пайдо мекарданд аз рӯи изи ангуште ки дар шиносномаҳо, масалан маълумоти биометрие ки дар шиносномаҳои хориҷӣ ҳаст, аз рӯи онҳо масалан пайдо мекунанд ки шумо Исматулло пештар масалан Исматулло буде ва ҳозир фарз кардем Ҳабибулло шуда ё каси дигар шуда ба Русия гашта меояд. ва ин худ қонуншиканӣ аст, яъне ғайриқонунӣ убур кардани марзи давлатии Русия. ҳамин хел ном дорад ин моддаи кодекси ҷиноятӣ ва ана хулоса зиндон, ана корҳои ислоҳӣ, ҷарима, инҳоро дар пай дорад. баъди ин ҳатман шуморо бо гашта вақте масалан ҷазоро татбиқ мекунанд нисбати шумо, ҳатман дубора бо барои 5 солу 10 сол аз Русия ихроҷ мекунанд, то ки дар натиҷа шаҳрванди Тоҷикистон зарар мебинад. ҳам зиндон ва ҳамон маблағере ки барои иваз кардани ному насаб додааст дар Тоҷикистон, яъне аз ду ҷиҳат зарар мебинад, имкон мебинад ва болои ин бо барои чанд соли дигар бо аз Русия масалан ихроҷ мешавад. мо ҳамина ҳушдор додем ки ҳамин корро накунанд. бармегардем ба сари он тадқиқоти провозаи хонаҳои Бексабур. чанд сол онҷо монд. баъди анҷоми он тадқиқот ва нашр шуданаш ягон таҳдидҳо аз ҷониби ягон нафар ба шумо нашуд? аслан набуд. ҳеҷ таҳдиде набуд. ва бадбахтона барои як журналист вокуниш нашуданам бисёр таассуфовар аст. ҳатто вокуниш нашуд. мо тамоми марҳилаҳои қонуниро ба эътибор гирифта будем ва хурдтарин ҷузъиёта ҳам хурдтарин имконам нагузошта будем ки аз болои мо масалан ба додгоҳ шикоят баранд. ҳамаи инҳоро мо масалан пушти сар карда будем, ҳамаи инҳоро ба назар гирифта будем, ислоҳ карда будем пеш аз нашр ва наметавонистанд ки ба таври қонунӣ вокуниш кунанд. яъне моро дар туҳмат задан, дар истифодаи факту далелҳои нодуруст муттаҳам созанд. мо ҳеҷ имконияте ба онҳо надода будем дар ин ҷо. ва ҳар ҳол то ҷои мо яъне ки фаҳмидем баъд аз нашри ҳамон мақола шумо ба ҷумҳурии ҳамсоякишвар Қирғизистон рафта будед ки гӯё онҷо як хонае ҳаст барои журналистон ва ҳудуди чанд моҳ онҷо ҳам будед? не. аслан як ба ҳодисаҳои дигар бармехӯрад. аслан ҳеҷ таҳдиде ҳам набуд нисбати ман ва дар доираи яке аз барномаҳои дастгирии журналистон ман ба Қирғизистон рафта будам. на дар пайи
احتمال تهدیدها یا که وجودی تهدیدها من مثلا به یگان کشور دیگر رفته باشم. باری هم از زمین نه تنها این تحقیقاتتون، از تمام تحقیقات باری هم یگان تهدید به شما نشده است؟ تهدیدی حقوقی بود. وقتی ما در سال 2012 همون تحقیقات حجت راننده‌خواری در تاجیکستان رو نشر کردیم، بعد آن مثلا تا دادستانی، تا وزارت کارهای داخلی، تا اینجاها مثلا گپ رسیده بود، واکنش ها شده بود. به جای کاری که اون وقت من فعالیت میکردم اونجا آمدن از دادستانی، از وزارت کارهای داخلی، به منزل زیست ما آمدن از دادستانی و اون وقت من در تاجیکستان نبودم. اینا برنامه ریزی شده نبودن. یعنی همین خیلی اتفاق افتاد که من پیش حدود 1 ماه پیش از نشر تحقیقات در دایره یک سفری آموزشی از تاجیکستان بیرون رفتم و تحقیقات بعد نشر شد و بعد 1 ماه هم گشته آمدم. الکی همه چی خاموش شده بود و منم نخواستم که دوباره مثلا این کار مثلا زنده کنیم و دوباره به سراغ مقامات رویم که من آمدم و ما مثلا چی می‌خواستید از من نرفتم و نسبت ما پرونده چی گپی نبود. فقط اونا می‌خواستن که با من صحبت کنن و همون حرفایی که در تحقیقات ذکر شده بود یک بار دیگر از من بشنون که اینا چگونه صورت گرفته بودن. همین حالتا بود. با فکر شما چرا این روز یا بعضی ژورنالیستان بسیارتر فشار میارن؟ مثال یک ژورنالیستی جوان را اگر ما نام بگیریم، عبدالله غربتی که تا چند سال اخیر 2 بار زیر لطفه قرار گرفت. ژورنالیستان میگن از اون سبب است که او بسیارتر آشکار بیان است، بسیارتر مشکلی های جامعه را میگوید. ولی اگر که تحقیقات های شما را نظر کنند، تحقیقات های شما مشکلی ها را گفته است که از گفته آنها زیادتر است، ولی به شما تهدید نمی شود، با اون ژورنالیستان تهدید می شود، میزنند. سبب در چی است؟ من واقعا سببش نمیدونم. باری هم با عبدالله در این موضوع ها صحبت نکردم. من از زحمت ها و تلاش هایی که عبدالله میکند واقعا خوشحال هستم که همچنین مثلا ما خبرنگاری داریم در تاجیکستان. ولی اگر که مشورت میخواست، البته چون که حاضر نخواست است، نپرسید از مشورت، خودش کارش بهتر میدوند و ردکسیایی که اونا مثلا به کار کیرا کرده است اونا بهتر میدونن که چگونه کار فرماند و کدام موضوع ها رو تیان. ولی اگر که از ما مشورت میخواست، من میگفتم که با احساس انعکاس نکند موضوع ها را، یعنی احساس با فکت و دلیل آمیخته نکند. برای یک ژورنالیست شناختن دلیل از احساس بسیار مهم است. کجا احساس است، کجا مثلا نظر است، کجا گپی خشک و خالی است و کجا دلیل است، فکت است و کجا سخنی اثبات شده است. همین فرق گذاشتن در کار بینشان. اگر که فرض کردیم که شما بین همینا فرق گذارید و رعایت کنید، شاید از خیلی تهدیدها خودتان ایمن نگه می‌دارید. سپری می‌شود بین شما و بین تهدیدها. به طور کسبی، همیشه به طور کسبی فعالیت کردن ممکن است که شما را از خیلی تهدیدها نگه می‌دارد، حفظ می‌کند. من نمیگم که عبدالله این کارا رو مثلا اینا را به همدیگر آمیخته کرده است یا نقص درون می‌بینم. من این گپ گفتنی نیستم. احتمال می‌دانم که از سبب همین است. شاید احساس با موضوع، با فکت و دلیل به همدیگر آمیخته کردن. ما مثلا بارها گفتن، در دانشگاه هم گفتن، در دوره‌های آموزشی دیگریم که برای رشد مثلا ملکه‌های کسبی برگزار می شود، اونجا هم میگن که ژورنالیست دادستان نیست، ژورنالیست کارمند مقامات نیست، ژورنالیست صلاحیت زیادی ندارد که دیگر نهادهای دولتی دارند. ژورنالیست فقط سوال می‌تید و اونم سوالی که چی شد، چه حادثه شد، کی گذشت، کی بود، چی بود، شما چی تصمیم دارید، چی واکنش میکنید، چی گفتنی هستید، چی شرحی دارید. همین خیلی سوالا رو باید کرد. سوالای روشاد، سوالای این که مثلا کسی را به اتهام به قانون شکنی ادعا کردنی باشیم و سوالهایی که به عزت نفس رسیدنی باشیم، این گونه سوالها باید داده نشوند که بر ضرر ما و بر ضرر ژورنالیستی که در مجموع ختم میشوند. اینجا چند چی میگن به قول نصیحت‌های به جوانانی که میخواهند ژورنالیست شوند و ژورنالیستان جوان بود، بیاد برمیگردیم به سر همین ژورنالیستان جوان که امروز در فاکولته‌های ژورنالیستیک تحصیل میکنند. و فکر شما همین روند درس‌ها در فاکولته‌های ژورنالیستیک درست است؟ یعنی که شما خودتان هم فاکولته ژورنالیستیک ختم کرده، اون زمان چطور بود و حاضر چطور است؟
ما حاضرش نمیدونم چون که چند بار از استادایی که ما رو درس میدادن خواهش کردم که بیاد یک بار ما با همین ژورنالیست‌های جوان در فاکولته صحبت کنیم که اینا مثلا سطح فهمیششون سطح آگاهیشون چقدر است و همین دعوت ها و صحبت ها صورت نگرفت. به همین خاطر من آگاه نیستم که حاضر در فاکولته ها چگونه درس میتین، چگونه مثلا جریان تعلیم ادامه دارد. شما همین جوانان را چگونه میبینید این؟ خب بیا من میگویم این گونه است که در دنیا نه تنها در تاجیکستان ما، در دنیا فهمیش های روزنامه‌نگاری تغییر یافتن کاملا. اون سوالایی که میگفتن که ما مثلا یک خبر با فلان سوال ها باید جواب گوید کی در کجا و برای چی فلان میامدن، حاضر این کهنه شد. مهمترین سوالی که در حال حاضر باید یک ژورنالیست به اون جواب گوید این است که چه حادثه مهم رخ داد. یعنی یک خبر از این با یک سوال باید پاسخ گوید. یک خبر است، گزارش است، مثلا مقاله است، مصاحبه است، تحقیقات ژورنالیستی است، هر چیزی که هست نیست به همین یک سوالی بسیار ساده و بسیار مشخص باید پاسخ گوید. چه حادثه مهم رخ داد در گرد همین چرخت و در فاکولته های ژورنالیستیک هم باید که از همینجا شروع شود که بچه ها چه حادثه مهم رخ دادن را، انعکاس چه حادثه مهم رخ دادن را مثلا یاد بگیرن. نه همه اون چیزی که در گرد و اطراف میگذرد مهم هستند، نه همه سخنی که گفته می شود مهم است، نه همه مثلا نهال شنانی ها مهم است، نه همه خانه سازی ها مهم است، نه همه راه سازی ها مهم است، نه همه مثلا پل سازی ها، کوپرک سازی ها مهم است، نه همه دیدارها مهم است. خب آن همین چیزا یاد گرفتن در کار و طرز انعکاس همین حادثه رو یاد گرفتن در کار. من نمیدونم مثلا در روی کدام اسلوب ها درس میتین. در زمانی که ما در فاکولته ژورنالیستیک تحصیل میکردیم از سال 2005 تا سال 2010 واقعا بعضی از درس های بودند، بعضی از سمینارهای بودند که اصلا نه به درد همون روز میخوردن و نه به درد این روز میخورن. جای اونها رو عوض کردن در کار. اگر شما رو دعوت کنن همچون آموزگار در فاکولته ژورنالیستیک درس میدهید؟ شاید در بخش تحقیقات ژورنالیستی درس دهم، یک سمینار، یک دوره نیم ساله شاید درس دهم. از این زیادتر من این صلاحیت ندارم چون که کاری علمی نکردم. من مثلا رساله حمایه نکردم و اونقدر به ذوق من نمیخورد که دائم از نظریه گپ زنیم. من میخوام بسیارتر کاری عملیه باشد. درباره این ژورنالیستان جوان گفتیم. شما امروز در بین ژورنالیستان جوان کی رو موفق تر می‌حسابید و در این چنین در غیر از خودتان کدام ژورنالیستان رو همچون تحقیقاتچی اعتراف دارید؟ غیر از خودم بسیار کپی بالا بلند. ما ژورنالیستیکای ما ظرفیت دارد، واقعا ظرفیت دارد. خب باید نام نگیریم بهترش. من میگم که ما ظرفیتی ساختن رسانه آنلاینی، رسانه چاپی، تلویزیون، همه این چیزا داریم. ژورنالیستیک ما عموما کادرهایی که در تاجیکستان هستن این ظرفیت دارن. ما بچه‌هایی داریم که با زبان روسی راحت صحبت میکنن، مینویسن. بچه‌هایی داریم مثلا از جمله ژورنالیست‌ها، بچه‌ها گفته هم زن‌ها و هم مردها رو در نظر دارم. کسایی هستن که با انگلیسی بسیار راحت مینویسن، صحبت میکنن. اینا رو داریم. یعنی عموما ژورنالیستیک تاجیکستان ظرفیتی عملی کردن ایده های بزرگتر، ساختن رسانه های موفق تر رو دارد. فقط این که باید یک مرتبه سرجم شویم و شاید بعض نافهمی ها و بعض مسئله های حل نشده بین نسل ها و بین مثلا نسل کلانتر که بین خودشون پیشتر رسانه ها داشتن اونا وجود دارن، اونا حل شوند و همین دوریه که احساس می شود بین نسل نو و بین نسل میان سال ژورنالیستا این از بین برده شود، همین فاصله و یک جا شویم و مثلا سر ایده های بزرگتر صحبت کنیم. ما میتوانیم خیلی از کارهای مهمتر و به نفع تاجیکستان، به نفع ملت خودمان انجام دهیم. واقعا من فکر میکنم که امروز مطلب های کلان حجم در خواه اینترنت، خواه گازیته های چاپی خواننده کم دارد و تحقیقات هم یک مطلب کلان حجم میشود، خود در گازیته نشر شود، خود در سامانه‌های اینترنتی. فکر نمیکنید که آهسته آهسته باید به شکل تحقیقات های ویدیویی گذارید؟ یعنی به مانند که امروز دیگه ژورنالیستان کشورهای همسایه خیلی زیاد از این چیز استفاده میبرند، خیلی تحقیقات های خوب هم دارن در شکل ویدیویی.
این بسیار فکری خوب است. شرط نیست که حتما باید مثلا متن کنار گذاریم یا عکس کنار گذاریم و دنبال ویدیو رویم. می شود که از داخل همون متنی که هست نکته های مهمتر جدا شود برای نوار ویدیویی و طوری که ژورنالیست های دیگر میکنند در بیرون از تاجیکستان. متن 10 صفحه است، شاید 2 صفحه اونو جدا میکنن، نوار ویدیویی میکنن در حجم 5-10 دقیقه و برای دریافت معلومات مفصل‌تر مثلا متن خواندن این گونه در پایان ویدیو ذکر میکنن. به این ترتیب کسایی که ذوق خواندن مطلب ذوق خواندن گرفتن اطلاع بسیارتر دارن مطلب میخوانن و اونهایی که مثلا عموما نمیخوان مطلب خوانن از نوار قسمت اساسی مضمون مثلا مضمون و محتوای تحقیقات دریافت میکنن با یک تیر دو نشان زدن، یعنی به همین معنی میشود کردن. شاید در آینده ها ما این کار تجربه کنیم، یعنی در یک نوار کوتاه در حدود 3-4 دقیقه تحقیقات مثلا حجتایی که هست دوباره نشان دادن، عکس‌های هست مثلا دوباره نشان یک بار دیگر نشان دادن و به این ترتیب خواننده تماشابینا رو به خواندن مطلب جلب کنیم. این راه ها هستن. من ضرورت اینو نمیبینم که ما کاملا از نوشتن متن دست کشیم و به ویدیو رو بیاریم. آینده ژورنالیستیک و تحقیقات ژورنالیستی رو چگونه می‌بینید؟ همه این از ژورنالیستان ما و رسانه‌های ما وابسته است. من به هر صورت آینده را روشن‌تر می‌بینم به خاطر اینکه یک کمی اگر مفصل‌تر صحبت کنیم، وقتی دعوا می شود که تاجیکستان علاقه یک دولتی صاحب قدرت است، با قدرت است، مثلا استوار است، تا جایی می شود به این حرفا خب اگر که اعتماد هم نکنیم شبهه کردن نمیتوانیم، چون که امروز در دوردستترین نقطه ها ما مثلا ناظری شروع کرده از ناظری محلی منطقوی تا ناظری برق تا ناظری مثلا انداز و اینا رو داریم. یعنی پایه های دولت گذاشته شدن علاقه همه منطقه های تاجیکستان، همه جای تاجیکستان مثلا تحت نفوذ اداره های دولتی هستند، تحت ساختارهای دولتی هستند و زمان فرا رسیده است که باید به مردم آزادی ها داده شوند، به مردم امکان داده شود که برای رشد کشور تلاش کنند، مانع ها برداشته شوند، مونوپولی تجاری برداشته شود، مونوپولی سیاسی برداشته شود، اینا برداشته شوند و آهسته آهسته ما پیش رویم به رشد نهایی رسیم. یعنی باید دولت رشد کرده، ما در حال رشد هستیم اما به رشد نرسیدیم. ما مثلا اگر همین آزادی ها داده شوند و مردم برای گفتن حقیقت، انعکاس واقعیت، انعکاس قانون شکنی مقامات مجازات نکنند، ما به اون مرحله رشد میرسیم. اگر که همین حالت دوام کند، نمانند مردم سنزور کنند برای گفتن حرف، فرق ندارد حاضر چی حرفی است، برای گفتن مثلا حرف تعقیب کنند، تهدید کنند، ما به رشد نمیرسیم. یعنی خلاصه من این است که زمانی آزادتر گذاشتن مردم فرا رسیده است، زمانی آزادتر گذاشتن رسانه ها، روزنامه‌نگاران فرا رسیده است و ما باید از این چیز استفاده کنیم و تلاش کنیم و یک ژورنالیستیک بسیار قوی، بسیار شفاف، بسیار کسبی بسازیم. شما نقشه دارید که با زمان مثل نقشه هایی که گفتید ما یک گروهی تحقیقاتچیان رو جمع کنید تا با تحقیقات‌های بزرگتر، یعنی که سر و کار گیرید، یا اینکه یک نمیدونم رسانه الکترونی تحقیقاتی یا اینکه یک مکتب تحقیقاتی باید داشته باشه؟ اکنون مکتب از حد زیاد حرفی بالا بلند است، من نمیخوام در این باره چیزی بگویم، ولی ساختنی چی میگن حدود 6 ماه یک بار یک ترینینگ یک یا 2 ماهه تحقیقاتی تشکیل کنید تا اینکه گذار من از سالی که من هم نو یک سال شد شاید با ژورنالیستیک من یاد ندارم که در این یک سال یگان ترینینگ های تحقیقاتی شده باشد. یک تا شد اونم در کجا بود؟ قزاقستان شد؟ دامی چی شد کم درس؟ نه اون پیش از من اونم تا حدود یک سال بکنم زیادتر شد. خب اینا فکرای خوب هستند، اما در هر صورت این از شرایط و امکانیت ها وابسته است. من هیچی را قطعا تصدیق و یا قطعا رد نمی کنم. ممکن است که در آینده ها صورت بگیرد، اما حال حاضر من این نقشه ها را ندارم، چون که با یک کس بتواند یک کس راهگشا و راهنما باشد. برای همون یک ساختن یک گروهی تحقیقاتچیان تشکیل کردن. اگر از جانب دیگر ایده ها پیشنهاد شوند و همکاری ها پیشنهاد شود شاید صورت بگیرد. من قطعا مثلا تصدیق یا رد نمی کنم، احتمال دارد که این کار صورت گیرد.
дар вақти ҳамин тадқиқотот чӣ монеҳо пӯш меояд ки бисёре аз рӯзноманигорони имрӯза ба тадқиқот даст намезананд, интихоб мекунанд роҳҳо, яъне ки жанрҳои осонтари журналистика. ببینید تحقیقات ژورنالیستی را شاه ژانرهای ژورنالیستیک میگویند. یعنی قله از همه بلندتری فعالیت ژورنالیستی همین است. یعنی شما با انجام دادن تحقیقات موفق شدید گوید که ژورنالیستیک را فرا گرفتید. یعنی یک ژورنالیستی کامل و تام پخته رسیدید. که حرفی بسیار حرفی اموری از هات کلان است گویا می شود، ولی در هر صورت همین خیلی است. کسایی که تجربه زیادتر دارن همین گپ میگن. در نسبت خودم نمیگم این گپ، در نسبت کسایی میگم که این کار انجام میدن، یعنی مثلا به تحقیقات ژورنالیستی مشغول هستند. مانعه های زیاد نیست، فقط این که هیپوتزا یا اینکه در تاجیکیش اینو میگویند که فرضیه، فقط فرضیه درست گذاشتن. یعنی مثلا شما چی را تحقیق میکنید؟ کدام قانون شکنی و کدام سوء استفاده از منصب، کدام مثلا که فرض کردیم تجارت غیر قانونی یا کدام جنایت را در عموم بخواهید تحقیق کنید. در ابتدای کار تامین شما درست میکنید در حجم 3-4 جمله و این همچون راهنما، قطب‌نما، یک مشعل در یک شب تار در دست شما است که در اساس همین فرضیه شما پیش میروید. کار زیاد دشوار نیست، فقط اینکه بعضی‌ها هراس دارن از انجام دادنش، ساختار همین نمیدونن و فکر میکنن که خیلی دشوار است، در حالی که خیلی دشوار نیست. یک مرتبه دو مرتبه میکنید، اشتباه میکنید، به خطاها راه میتید، در نهایت یاد میگیرید که چی است تحقیقات ژورنالیستی. یکی از سوال‌های دیگری سیمبولی برنامه در بسیار برنامه‌های روسی است. سوالی که в чем сила نکسیر موفقیت در چیست؟ در مورد دیگه خیلی‌تر است. شما این را میتونید که از همون حدود ژورنالیستیک بیرون هم جوابش رو بگویید. مشکل در چیست؟ مشکل چی؟ خب دیگر امروز مشکل در چیست که بسیاری جوانان موفق نمیشن؟ مشکل ها خیلی زیاد هستند. مشکل اگر دسته اولی از مشکلات ذکر کنیم این است که در بعضی از اداره و وزارت های ما کسایی نشستند که کسب خودشان درست نمیدونند، در جای خودشان موافق ننشستند و هدف تنها و تنها جمع آوری ثروت است. اینا مشکل اول هستند، مشکل رقم اولی تاجیکستان هستند که نمیگذارند تاجیکستان رشد کند، نمیگذارند که مردم به یک زندگی آسایشته و زندگی از جهت اجتماعی تأمین دست یابد. مشکل اول اینها هستند. مشکل دوم کم سوادی یا بیسوادی است. کسایی هستند که به قول یک جمله یکی از روزنامه‌نگاران خوشنام ما میگویند که وقتی ما آگاه نیستیم شاید دیگران هم آگاه نیستند، در حالی که چنین نیست. وقتی شما آگاه نیستی دیگرایی هستند که آگاه هستند، دیگرایی هستند که میتوانند، دیگرایی هستند که از عهده کار میبرایند. یعنی کسایی هستند که در جای خود ننشستند، در کرسی خود لایق کرسی خود نیستند و اینا فرمان فرمایی میکنند، دانم ندانم فرمان فرمایی میکنند و مشکلات دیگری را به وجود میبیارند. مشکلی اصلی همین است. در ساحه های اجتماعی، در ساحه های مثلا اقتصاد، در بخش خصوصی، در همه جاها تقریبا همین مسئله است، همین مشکل است که ما کسای لایق در جای خودشان نشینانیم و به این ترتیب آهسته آهسته به رشد برسیم، به زندگی آسوده و آسایشته برسیم. همه مشکلات دیگر از زمین مشکلی که گفت بالاتر ذکر کردم از زمین ها سرچشمه میگیرد. ما یک بخش دیگر داشتیم با نام سوال از بیننده. متاسفانه این شب روز در مرز تاجیکستان و خوزستان وضعیت ناآرام‌تر بود. برای همین سامانه‌های اجتماعی هم دیگر توجهشون به اون طرف بود. فکر داشتم که دیگر بیننده سوال نمیدهند در این بحث و من هم میخواستم به جای این بخش از شما چند سوال درباره مرز بپرسم. خب به طرف ژورنالیستیکا بگیم. امروز من یک نگاشته رو دیدم در فیسبوک که از طرف یکی از استادان فکت چک ژورنالیستیکای تاجیک جمشید معروف نشر شده، یعنی که ما باید هر یک خبرها رو، هر یک واقعی که میشود ما باید اول فکت چک گذرانیم، اول سنجیم درست ندرست بودن اون رو و باید بعد نشر کنیم.
вале ин чи то ҷое ки мо мебинем дар хабарҳои расонаҳои гӯем ки кишвари ҳамсоя камтар дида мешавад. мо ҳар тавре ки метавонам зудтар хабарро нашр мекунам ва ин сабаб шуд ки расонаҳои хориҷӣ ба монанди расонаҳои Русия ё ин ки чанде аз расонаҳои Аврупо такя мекарданд фақат бар расонаҳои кишвари ҳамсоя. ба фикри шумо чӣ тавр аст дар ҳамин вазъиятҳои гӯем ки фавқулода журналистон бояд чӣ тавр амал кунанд? бубинед, як сухан аст ки мегӯянд ки зур ором аст, тарсу ғавғоӣ. ман масъаларо ин гуна мебинам ки ғавғои зиёд кардани расонаҳои Қирғизистон ба ин маънӣ нест ки ҳақ ба ҷониби онҳо аст. дар ниҳоят ба зарари худашон анҷом мешавад. як камтар агар пештар равем ба 10-12 соли пештар баргардем, ман аввалин маротиба соли 2012 дар Ворух будам ва ҳамин аз Ворух то Исфара омадам бо нақлиёт ва он раҳҳоро медидам, унҷоҳоро мушоҳида мекардам. баъди он чанд маротиба дигар рафту омад кардам, он минтақаҳоро хуб медонам. бубинед, то соли 2012 вақти бори аввал мо бо мардуми Ворух суҳбат кардем, гуфтанд ки камбуд аз ҷониби ҳукумати марказии Тоҷикистон буд, камоӣ ва бетаваҷҷӯҳӣ аз ҷониби ҳукумати марказии Тоҷикистон буд ки ҳар боре ки қирғизҳо меомаданд унҷа як қадам пештар мерафтанд, марз мегирифтанд, хонасозӣ мекарданд, роҳ месохтанд, чарогоҳҳоро мегирифтанд, оба соҳиб мешуданд. ҳар дафъа ҷониби Тоҷикистон ба созиш мерасид, гузашт мекард ва дар ниҳоят онҳо хеле ширак шуданд. ба қавли мардуми агар бигӯем, хеле гоҳ ҷасорат пайдо карданд ва фикр карданд ки ба ҳамин тартиб соҳиби аслии ин заминҳо, ин сарзамин онҳо ҳастанд ва ҳар коре ки хоҳанд мекунанд, касеро хоҳанд мекушанд, хонаи касеро хоҳанд вайрон мекунанд. аз ҳамун ҷо шурӯъ шуда буд. дар соли 2012 мардуми Ворух мегуфтанд ки мо ҳамагӣ як нозири минтақавӣ дорем. нирӯи низомӣ набуд дар Ворух, ба қавли худи мардуми сокинони Ворухи ҳамон замона. баъд шурӯъ шуд масалан як бино сохтанд, унҷа нерӯи низомӣ бурданд ки дар ҳолатҳои изтирорӣ ҳимоя кунанд аз он мардум, аз он сарзамини мо. яъне мо хеле дер огоҳ, хеле дер шурӯъ кардем ба ҳифзи он сарзаминҳо, ба ҳифзи амнияти мардуми он минтақа. тавре мо масалан аз расонаҳо медонем мушкилоти Қирғизистон бо Тоҷикистон дар он минтақа ин соли 2012 ё соли 2020-21 шурӯъ нашудааст. ино аз солҳои 60-70 аз онҳо шурӯъ шудааст. аз онҷоҳо шурӯъ шудааст, оғоз ёфтааст. хулоса ҳатто аз замони тақсимоти ҳудудию марзӣ шурӯъ шудааст ин баҳсҳо, заминагузорӣ шудааст ин баҳсҳо. хуб, имрӯз бо ин ғавғоҳое ки дар расонаҳо сурат мегирад, бо инҳо мо наметавонем ин мушкила ҳал кунем. бо ҳамдигар печида аст. хонаи масалан фарз кардем, агар як хати роста фарзӣ тасаввур кунем, як хона фарз кардем аз тоҷик дар қисмати чап ҷогир аст, аз қирғиз дар қисмати рост. як хонаи тоҷик боз дар қисмати рост дар паҳлӯи хонаи қирғиз ҷогир аст, як хонаи қирғиз масалан дар паҳлӯи чап аз тарафи хонаи тоҷик ҷогир аст. фақат бо табодули ин минтақаҳо масалан шояд Қирғизистон каме ақиб меравад, Тоҷикистон каме ақиб меравад ва сарҳад муайян мекунанд. бо ин роҳ мумкин ки ҳал карда шавад. ман мутахассис нестам, шояд салоҳияти назар додан дар ин мавзӯъҳоро надорам. чизе ки ман мушоҳида кардам ҳамин чизҳо ҳаст. инҷо буд ки дар фазои расонавӣ, яъне ки ҳамон ба қавле ки дигар асри 21 асри ҷангҳои иттилоотӣ аст, дар фазои расонавӣ ине ки расонаҳои хориҷӣ ва расонаҳои байналмилалӣ такя ба расонаҳои кишвари ҳамсоя мекунанд, ягон ҷои нигаронӣ надорад ки бисёр вақте ки такя ба онҳо мекунанд, фикр мекунанд ки дигар ҳақ ба ҷониби онҳост. дигар мардуме ки расонаҳои байналмилалӣ мехоҳанд, фикр мекунанд ки ҳақ ба ҷониби онҳост. на, ин гуна нест. ман ин гуна фикр намекунам. бубинед, мо рӯзноманигорон дар бораи ин ки фавриятро бояд аз даст надиҳем, хунсардӣ ва диқиқкориро бояд аз даст надиҳем. ман розӣ нестам бо ин ки мақомоти Тоҷикистон дар ҳамин масъалаҳо иттилоъро пинҳон мекунанд, сари вақт наметиҳанд. ман бо ин кор розӣ нестам. ҳатман эътироз дорам. ман бояд ки ҳатман фавран иттилоъ диҳанд, ситод ташкил кунанд ва журналистҳоро даъват кунанд ва маълумоте ки дар ихтиёр доранд рух додааст воқеият баён кунанд, рӯзноманигорҳо ба аудиторияи худ расонанд. ба ин тартиб фазои фикрӣ ва фазои иттилоотиро шакл диҳанд ки
چی گپ هست اونجا، چی کار صورت میگیرد. من به این راضی نیستم که اونو پنهان بکنم. یعنی در مجموع طلب دارم که باید این کارو تشکیل شود، معلومات سری وقت به مردم، به ژورنالیست‌ها داده شود تا اینکه به خواننده ها ما انتقال بدهیم. اما گپ در این است که اونا وقتی پیش دستی میکنن به اشتباه راه میتین. واقعا همین گونه است که وقتی مثلا گویا که پیش دستی میکنن و خبرو رو میتین که انا جانب تاجیکستان حمله کرد و انا فلان قدر مثلا شهروندان قرقیزستان انا زیان دیدن، به اشتباه راه میتین. یک تمایل دیگر من همین شب و روزها در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرده ایستادم. ما در سالهای از همون 2012 شروع کرده به این طرف همیشه از موقع حمایتی صحبت میکردیم، همیشه از ضعیف نالی صحبت میکردیم. یعنی که اونا پیش دستند و اونا ما رو مثلا بالای مثلا حریم ما، بالای سرزمین ما، بالای مرزهای ما تجاوز میکنن و ما رو غصب میکنن. همین گونه برخورد میکردیم با مسئله مرز. حالا قرقیزستان در همین موقع قرار گرفته است. کاربرای بخشی مثلا قرقیزستانی شبکه‌های اجتماعی از موقع ضعف صحبت میکنن، از موقع باخت صحبت میکنن و از اینکه گویا که تاجیکستان بالای آنها حمله کرده است، تاجیکستان نیتی مثلا غصب اون سرزمین ها رو دارد، گویا که رسانه‌های تاجیکستان در جنگ اطلاعاتی پیروز شدن از همین موقع صحبت میکنن. چون که اونها سراسیمه شدن، اونها در تلاش اینکه زودتر اطلاع رسانند به اشتباهات راه دادن، از حساسیت، از احساس کار گرفتن و به ضعف خود پی بردن و به اشتباه خود پی بردن و حالا میگن که جانب تاجیکستان است که در جنگ اطلاعاتی پیروز شده است. از این نقطه اونا حرف میزنن، از این نقطه صحبت میکنن. یعنی در نهایت فوریت اونا، غوغای اونها به نفع ما شد. و یک سوال دیگر که وقتی چند ماه پیشتر هم وقتی در مرز درگیری ها رخ دادن، در سامانه اجتماعی جامعه، یعنی که فعالان جامعه شهروندی از آن میگفتند که قسم ژورنالیستی که ما فعالیتی سست دارد و آن خاطر که ما فقط خبرها رو و تحلیل ها رو با زبان تاجیکی نشر میکنیم و میگفتن که باید ما زیادتر با زبان روسی و انگلیسی پناه کنیم. و این روز هم دیده میشد که قسمی از رسانه‌های ما با بخش‌های انگلیسی خود تمام قریب که اهمیت نمیدن. درست است. ما یگانه ضعف ما این بود که ما با زبان روسی و با زبان انگلیسی که خواننده های مثلا اروپایی و آمریکایی رو متقاعد سازیم که اینجا چی گپ هست، واقعیت به اونها رسانیم از نقطه نظری تاجیکستان، در اینجا ضعف داشتیم. ولی ببینید که همون نگاشته های اونها با زبان روسی و انگلیسی به کجا رسید. اونها تلاش داشتن یک کمیسیون تشکیل کردن که تاجیکستان رو به دادگاه گاگ و به کجاهای دیگر بکشن. مثلا اون تلاش اونها به کجا رسید؟ همون گونه ای که اونها حق دارن، یعنی خودشون حق به جانب میشمارن، ما هم حق به جانب هستیم در مسئله مرز. نمیتوانند که مثلا فرض کردیم همین بحث ها تا دادگاه های بین الخلقی هم که برسد، دادگاه بین الخلقی نمیتواند که بدون جلب تاجیکستان به همین پروسس دادگاهی حکم صادر کند. من اطمینان دارم که در همه بحث های بین الخلقی تاجیکستان دست بالا می شود، چون که تا سال 2021 تا ماه می، تا آخر اپریل و ابتدای ماه می سال 2021 هر قربانی که میشد از حساب شهروندان تاجیکستان میشد در اون منطقه. هر مثلا خرابی که در نسبت بناها صورت میگرفت از جانب تاجیکستان بود. نقلیاتی مثلا شهروندان تاجیکستان رو سنگباران میکردن، خانه های شهروندان تاجیکستان رو آتش میزدن و سنگباران میکردن، شهروندان تاجیکستان رو آسیب جسمانی میرساندن، میکشتن مرزبانان قرقیزستان. خوب بگذار که بعد از 2021 در ماه می 2021 تیرپرانی از جانب تاجیکستان با هدف حفظ مرزهای خودش، منطقه‌های خودش صورت گرفت، ولی از اون پیشش کی جواب میگوید؟ خود شهروندان تاجیکستان رو کشتن در اونجا، کی جواب میگوید؟ وقتی که اینا میخواهند که تاجیکستان رو برای ماه می 2021 و حادثه های ماه می 2021 جلب کنند، باید آماده پاسخ گفتن با اون قتل و کشتار پیشتر هم باید باشن. اونا رو کی جواب میگوید؟ یعنی در هر صورت توازن نیروها، چه نیروی نظامی و چه نیروی اطلاعاتی در این شب و روز برابر است. ما دیدیم که مثلا سربازای ما با جان فدایی از سرزمین‌های ما حمایت کردند و رسانه‌های ما هم
هرچند با خونسردی هرچند با کم آمد، هرچند که مثلا ضعف نشان دادند چون که دسترسی به اطلاعات نداشتند، از خودشان یک جانفدایی نشان دادند و تلاششان برای حفظ اون سرزمین ها کردند و در حال حاضر توازن نیروها برابر است. طوری که گفتم چه از جهت نظامی و چه از جهت اطلاعاتی. یکی ژورنالیستای ما امروز چه مشکلی ها دارند در فکر شما؟ ببینید که آیا در همین آماده هستند که در چنین وضعیت ها خبر را سریع رسانند و چه پیشنهادها دارید که ما بهتر شود، یعنی که ژورنالیستان در چنین حالت ها هم خبرها را درست با دلیل و هم زودتر رسانند به دیگران؟ و فکر شما ژورنالیست که آماده است که در چنین وضعیت ها اشتراک کند؟ خب با فکر من آماده نیست، چون که برای این کار آمادگی دیدن در کار. یک اصطلاح هست در ژورنالیستیک نقطه داغ. نقطه داغ همون جایی است که اونجا جنگ صورت میگیرن. متاسفانه همین اسفره ما با بادکند قرقیزستان به یک منطقه داغ تبدیل شده است. بسیار خوب می بود که در شهر اسفره یک ستاد دائم عمل کننده تشکیل شود از حساب ژورنالیستان، از حساب مقامات همون اسفره، مقامات دولتی اسفره ستاد تشکیل شود و آنجا ژورنالیست‌ها را جلب کنند و همیشه در ارتباط باشند با ژورنالیست‌ها. هر حادثه‌ای که می شود به ژورنالیست‌ها رسانند، سری وقت سریعاً به ژورنالیست‌ها رسانند و ژورنالیست‌های تاجیکستان برای پیشگیری از دروغ پراکنی‌های جانب قرقیزستان این اطلاع را سری وقت به اودیتور خود، به خواننده‌های خود رسانند و به این ترتیب از دروغ پراکنی‌های اونها ما پیشگیری کنیم. یعنی مثلا نتوانند که با غوغای خود در سطح منطقه و در سطح جهان اون حادثه ها را به نفع خودشان حل کنند. یکی از راه‌های مثلا پیشگیری همین میتواند باشد. آخرین سوالی سیمبولی برنامه ما. اگر شما روز با پرزیدنت کشور امامعلی رحمان روبرو شوید، چی گفتنی ها دارید؟ شاید این امکانیت دست ندهد. ما هم گفتیم که اگر این کلمه بود که اگر باشد، یعنی که در یک چنین یک مجلس و چنین تنها رو من میخواهم اگر این صحبت برای اودیتوری باشد، میخواهم از این کس پرسم که ضرورتی تعیین کردن نزدیکان خودش به کرسی های دولتی و رهبری کننده در چی میبیند؟ یعنی چی ضرورت دارد که فرزندای پرزیدنت ما مقام های دولتی داشته باشند؟ چی ضرورت دارد که نزدیکان مثلا پرزیدنت تاجیکستان حتما باید که منصب دولتی داشته باشند و تجارت های بزرگ در تاجیکستان صاحب شوند؟ من میخوام ضرورت همین فهمم. من نمیگم که مثلا حق ندارد، من نمیگم که نباید کند. من میخواهم شرح دهد که چی ضرورت دارد در کرسی های رهبری کننده، در کرسی های دولتی، منصب های دولتی تعیین میکند و چی ضرورت دارد که تجارت های بزرگ در تاجیکستان باید در دست نزدیکان رئیس جمهور باشند. یک ژورنالیست داریوش رجبیان بهترین صاحب کسب است. یک ژورنالیست تحقیقاتگر میراندا پاتریک. یک بنا در داخل تاجیکستان. بناهایی که شرکت کامل 2010 ساخته است در منطقه زرافشان. یک آرزویی که دارید؟ آرزوی دیدن سعادت و خوشحالی تاجیکستانی ها. یک مکانی که شما اونجا آرامش دارید؟ دلخواه منطقه کوهستان تاجیکستان، لبی دریا، لبی رود و سایه درخت برای چند ساعته. شما بسیار کتاب می‌خوانید. از میان ژورنالیستان نویسنده هست، ژورنالیست و نویسنده هست با نام سرگئی دولتوف. حتما توصیه می‌کنم که ژورنالیست‌ها عموما ژورنالیست‌های جوان بخصوص و عموما ژورنالیستان بخوانند اثرهای اونا. یک شاعر من بیشتر سعدی شیرازی رو میپسندم. یک کتاب. بیاید همین معرفت گم شده انا کیره ستار، فریدریک ستار تاریخی است.
همین کتاب من زیادتر میپسندم، از میان اون کتاب هایی که پسندیده زیاد دارم، زیرا این کتاب نشان میدهد که ما یک دوره از تاریخ خیلی رشد داشتیم. ما با ایجاد با تولید ذهن خیلی دست یافته بودیم و زندگی نسبتاً آسوده‌ای داشتیم. جنگ های بزرگ در اون زمان کمتر بود، مردم ما رشد کردند، صاحب فضیلت شدند و متاسفانه لشکرکشی چنگیز خان همه این چیزا برباد داد و بعد از اون دیگر منطقه ما، منطقه که تحت نام خراسان بزرگ مشهور بود، نتوانست دیگه به خود بیاید. همین کتابی معرفت گمشده فریدریک ستار ارزشش دارد که هر تاجیکستانی مطالعه کند. یک کشور غیر از تاجیکستان. یک کشوری غیر از تاجیکستان. سوالای شما بسیار بعض وقت از دایره منطق و صلاحیت بیرون میروند. من با اون خاطر میپرسم که زیادی آدمان مثلا دوست می‌دارن که به آمریکا روند، زیادی آدمان دوست می‌دارن که به هندوستان سفر کنن، اونجا باشن. ببینید بسیاری از روشنفکرای ما ترکی و ترکیه را دوست نمی‌دارن، ولی خود سرزمین ترکیه بسیار یک مکان معتدل برای زندگی است. من مکانی جایگیر شوی و باد و هوای این کشور بسیار میپسندم.